أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى خضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خاف إلى خاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم حجة سعدية بنت ساتمان وأصلها وفرها ومن ينتسب إليهم أجمعين وإلى روح خصوصا عمر بن سعد وأصله وفره ومن ينتسب إليه أجمعين وإلى روح حاضرين ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح لي بفتوح العارفين آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله وشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang dimuliakan, yang dikasihi Imam Masjid Kampung Parit kasih dan sayang, yang dihormati, yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jabatan kuasanya, yang dihormati, yang dikasihi para imam, para bilal, bapak-bapak haji, bapak-bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya rafa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia, pada malam yang berbahagia ini, diizinkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masuk ke dalam syurganya, syurga dunia, tuan-tuan. Dah kita bincangkan yang lepas bagaimana adab nak memasuki syurga Allah. Janganlah kita bawa syaitan masuk ke dalam syurga Allah. Bagaimana kita nak menghindarkan syaitan, tuan-tuan? Jangan bawa masuk, sebab ni ada juga syaitan yang masuk. Sebabnya satu perkara yang kita tak buat mungkin, di mana kaedah adab 7 perkara yang diturunkan bulan lepas. Dah turunkan belum ni? Adab kita nak sampai ke masjid. Sudah tak datang tempat imam. Pak imam tak datang jangan solat ya. Belum adab kalau nak datang kita baca apa, dah sampai depan masjid cakap apa, belum macam sudah pula. Tapi tak apa, kita bincangkan bersama, tuan-tuan. Sebelumnya kita nak mempelajari dalam ilmu solah, benar-benar solah yang bertasawuf ni, tuan-tuan, kita kena buang dulu dalam jiwa kita ni, kita buang, barulah kita boleh mencapai bagaimana orang tasawuf itu salat. Bukan mudah kita nak mengendalikan, bukan mudah kita nak melaksanakan. Tapi kalau kita tak ke arah itu, maka sia-sia kehidupan kita, tuan-tuan. Kenapa sia-sia? Kita tiada usaha untuk mencapai lebih baik daripada yang baik. Karenanya kita dah usaha, kita belum sampai juga. Itu namanya orang-orang yang disebut golongan orang yang solatnya arifin. Janganlah kita solat sebagai orang yang solat jahilin. Orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Jadi bodoh macam mana? Dia main hantam je, kan? Kadang-kadang kita ni golongan bodoh, kita tak perasan. Tak perasan kalau kita ni golongan orang-orang yang kurang ilmu nak melakukan ibadah solatnya, tuan-tuan. Kita rumasa wis iso kabeh. Ini kita punya syaitan dah bisik, kowe kau ni itu sebab solat tak payah. Solat tak payah. Kenapa tak payah? Sebab dia senang. Ada solat payah ke? Kecuali orang tu sakit gaut ke apa, memang payah keteteran dia. Itu dia payah lah. Tapi kalau kita waras, keras, ya solat tak payah. Ini paham lah, paham kono lah kamu. Jadi tuan-tuan, kita ini Allah pilih. Kenapa kalau Allah tak pilih, tuan? Berapa ramai orang yang sehat tapi tidak afiat. Tahu sehat apa maksudnya, tuan? Iya, kalaulah kelapa sawit 1 tan dan segitu aja, naik kalori, itu dia sehat, makan kuat. Iya, asam pedas, apa lagi kepala ikan merah, tuan. Makan macam orang nak makan. Allah. Ya, itu sehat tapi tidak dapat afiat, tuan-tuan. Itu sebab ada doa afiat ni, tuan-tuan. Kat mana, tuan? Perasaan tak doa afiat tu kat mana? Oh, Pak, kok meneng lagi piye? Ki mau sedungo apa urung? Doa afiat wis.
Kalau orang dungo afiat ya ora salat. Karenanya kita bukan hanya minta sehat. Orang sehat pun tak nak pergi masjid, tuan-tuan, kerana afiat tak ada. Apa sehat? Maksudnya sehat tubuh badan, orang lara, covid orang neng. Ini COVID-19 tak ada. Covid tu dah songo las lah, jangan ada lagi. Songo las. Tak ada lagi. Dan jangan ada lagi. Tapi ini ada lagi. Hari ini 867 64 ke 74 gitulah. Kok yang ngono kayak tu jian. Kerananya apa? Kita ini tak nak jaga diri kita ini dengan Allah. Itu je. Sebab penyakit itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab iki lara apa? Wis ki songo ya aja nang 19 lagi. Sakit Covid 19. Wes action wong kampung apa COVID-19. Alah, 19 barang. Itu Covid 19 agak-agak piye gak yang nrimo ni. Kok ini Covid 19 lu kan COVID-19. Kowe 19 kowe ngerti apa wi? Nongkon apa-apa. Tekon wong kampung. Jadi tuan-tuan, kita ini jangan rumoso. Jangan kata sehat tapi tak datang ke masjid, itu dia tidak afiat. Apa maksud sehat? Sehat tubuh badan, tak ada penyakit. Apa afiat? Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia menyampai ke satu tempat untuk melakukan ibadah. Atau dia melakukan ibadah. Selagi tidak melakukan ibadah ke hadirat Allah, dia belum afiat lagi. Kerana doa afiat itu terekam dalam solat. Dibaca burung. Unine piye, Pak? Unine. Ki dibaca berapa Pak Imam? Baca tak Imam? Wis didungani, Bro. Doa afiat kena ada. Apa dia? Rabbighfirli warhamni. Lagi apa? Wajburni. Lagi? Warfa'ni. Lagi? Warzuqni. Lagi? Wahdini. Lagi? Wa'afini. Wa'afini itu apa? Afiat. Dia sehat tak ada kat situ. Barulah wa'fu'an ni ada 8. Iki mau dibaca apa ora? Baca ustaz tapi kereta api. Kuwi udah baca. Kleru mengene kuwi kita salat ini biar bertasawuf. Iki salat sunat seminit wis siap 2 rakaat, Pak. Iya. Kenapa? Sebab belum bertasawuf lagi. Apa maksud salat? Nah itu pahami itu betul. Sebab solat tu as-salat tu doa. Kita baca pun ora arti sing diwaca. Wis awes donga afiat urung sak ora salat iki. Ataupun ora diwaca. Aneh teman-teman. Sehat adalah sehat tubuh badan, afiat orang yang mendapat izin oleh Allah untuk melakukan ibadah. Begitu juga dengan disebut taufik dan hidayah. Ini suami istri ni teman-teman. Jangan taufik aja, hidayah tak ada. Orang siapa apa? Apa maksud taufik? Sebenarnya taufik dengan hidayah ini mana satu dulu? Mana satu dulu kan? Kalau disebut macam mana? Moga-moga kita mendapat taufik dan hidayah. Pasal seng lanang disebut, baru seng wedok disebut. Tapi kaedahnya mana? Mana dulu antara taufik dengan hidayah? Itu sebab kita kena fahami sehat dengan afiat. Fahami kehendak dia, maksud dia. Macam taufik dengan hidayah. Pasti hidayah itu terlebih dahulu. Oh, nak solat berjamaah iki yo entuk 27 nak lunga masjid. Dia dah dapat hidayah dah. Tapi dia orang lunga masjid, maka taufiknya tidak ada. Kerananya hidayah itu adalah dia dah faham dah tahu dah fadilat solat berjamaah itu begitu begini dan sebagainya. Tapi dia punya taufiknya tak ada. Apa taufik? Ketika mana dia dah melaksanakan ibadah itu disebut taufik, teman-teman. Selalunya hidayah dah ada, tapi taufik tak hadir. Maka macam mana nak berkahwin tu yang kita tak hendak, teman-teman. Kita fahamilah taufik apa, hidayah apa. Jadi kita ini melakukan ibadah ada ilmu ni. Ilmu ku apa, Pak? Ngelmu ku apa? Oh, Pak, wong pare kasih iki, wong blek-blekan Jawa kabeh. Ngelmu apa, Pak? Angel, Pak, ketemu ni.
Nah, nak wis temu ya dikerjane, Pak. Angel temu ya. Ku ngelmu demo. Wong tuwek-tuwek mbiyen ngono. Oke, hadirin dirahmati Allah. Adabnya kita nak memasuki masjid ini. Masjid ini apa? Kita nak ambil tahu dulu. Masjid itu apa kan? Apa itu masjid? Masjid itu adalah masjid. Apa masjid? Masjid lah. Masjid apa? Ya masjid. Rapar kok. Apa itu masjid? Adalah tempat untuk orang Islam melakukan ibadah, segala ibadah. Adakah ibadahnya solat saja? Tidak. Tapi pokoknya adalah salat. Kenapa perlunya ada masjid? Kerana pokok itu awalu ma yuhasabu ibadi min yaumil qiyamah as-salah. Itu sebab Rasulullah hijrah saja daripada Mekah ke Madinah, Rasulullah buat masjid yang disebut Masjid Quba, tuan-tuan. Ya. Tapi tuan-tuan, hari ini saya minta maaf lah, sebab mungkin saya belum sebut lagi. Kita ni pun kadang selawat tak faham selawat apa yang kita baca. Iya kan? Selawat munjiat ke, selawat tips ke, selawat syifa ke, podo lagi. Selawat Ibrahimiyah ke, selawat apa ke, selawat datang ke, selawat doa ke. Ya, selawat solat ke. Ada lagi selawat azan ke. Itu sebab kena belajar. Jadi kita ini kalau lepas solat bacanya selawat apa patutnya? Patutnya apa tuan? Orang dahulu kala tak gitu tuan, dia faham selawat ni. Sebab kita tak faham, kita belasah aja jadi bunyi. Nasib baik selawat. Kalau tak selawat lancing. Assalamualaikum pelencing. Tak ada selawat lagi kacau. Dah untunglah cuma nak diperbetulkan. Orang dah solat berjamaah dah. Ya, tapi kita kena perbetulkan solat atau selawat itu lebih boleh tepat, lagi tepat gitu. Itu sebab tuan-tuan, kalau orang dahulu kala lepas berdoa, dia selawat doa namanya. Selawat doa. Yang kita baca tadi selawat apa? Selawat apa tuan? Itu nak kena faham. Selawat syifa bunyi macam mana? Selawat munjian? Selawat Ibrahimiyah? Selawat macam-macam selawat solat. Nanti kita kena belajar selawat aja kan. Kita ni kan lepas berdoa, mohon doa kita ni diangkat. Doa itu Allah terima. Jadi wajar kita membaca selawat doa. Bagaimana selawat doa? Yang kita baca tadi selawat apa tuan? Paham tak tu tadi selawat apa? Selawat raya. Senanglah tu selawat raya. Kenapa? Time baraan. Iya bacanya sallallahu ala Muhammad. Itu pun bacanya surah wonder. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ni semek getek ni. Piye to baca selawat kaya ngono kuwi? Ora penter. Jadi kalau kita lepas solat yang kita sebut tadi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru betul. Kalau sallallahu ala Muhammad, kita belum faham ilmu tauhid tu. Minta maaf ya tuan. Itu namanya selawat apa tuan? Selawat selamat datang. Kita meraihkan kedatangan bulan kelahiran Rasulullah. Orang-orang Madinah apabila tahu Rasulullah nak sampai, dia baca selawat ini, selawat selamat datang. Siapa yang baca mula itu tuan? Sallallahu ala Muhammad. Siapa yang baca? Ini kita kena tahu juga peristiwa-peristiwa hijrah Rasulullah. Ketika mana Jibril alaihissalam melihat Rasulullah hampir sampai Madinah, Jibril baca ni tuan. Sallallahu ala Muhammad. Disambut oleh penduduk Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut di dalam golongan-golongan selawat sallallahu ala Muhammad. Itu saja disebut selawat Jibril. Disebut selawat Jibril ataupun selawatnya Nabi Khidir alaihissalam tuan-tuan. Nabi Khidir baca selawatnya gitu. Kita ni lepas solat dan doa selawat selamat datang. Siapa yang kita
raikan yang datang. Jadi bagaimana yang sesuainya? Orang dahulu kala dia tak baca gitu. Orang dulu kala bacanya selawat doa. Pastinya dia tetap berdoa. Selawat pun berdoa lagi. Dah habis doa, tapi doa lagi. Tapi doa di dalam selawat. Apa dia? Pernah dengar ni? Wong tuwek biyen ni mami nggawa, tapi saiki wong tuwek aja ditepek ni. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Kipi wong pari kasih ya, bukan kasih sayang ni. Tekon wong tuwek-tuwek biyen. Ini namanya selawat doa. Sebabnya Allahumma dimulakan dengan Allahumma, maksudnya ya Allah berilah sejahtera kami. Dengan selawat ni doa terangkat. Kalau kita selawatnya selamat boleh tak ada masalah. Pokoknya selawat jangan lamcing sudahlah. Dia baca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, jangan leh. Ini kalau betul berada nak cepat. Iya tuan. Rumahnya banyak. Allahumma shalli ala Muhammad, jangan leh. Wih bang nom Pak ngono. Patutnya jawabannya macam mana? Allahumma shalli ala Muhammad, jawabnya apa tuan? Sallu alaihi. Kok dia kok jangan leh ku piye to? Sallu alaihi. Kerananya apa? Allah ngandani kita. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa sambungannya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allah sengajari begini. Kok kita kok lain dah ngalih piye? Nyapa? Omai cokeh nah. Cepet sithik. Nek baraan kuwi gur sedina. Tarik kasih ki ora ya. 2 dina 3 dina baraan. Tahun niku rene Ustaz. Cuti kabeh mogok nyapa? Wis kono lah ya sedunia mogok kabeh. Jadi kita bacakan dengan selawat doa. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Apal berat? Apal? Ora apal brewek. Penak ae lho. Tekon wong tuwek-tuwek, wong tuwek kuwi mbiyen kuwi lho. Ya Pak ya. Saiki wong nom-nom selawat pun hentam wae. Boleh nasib baik, boleh haji. Tapi kalau boleh selepas sholat itulah selawatnya. Macam juga orang tu sakit dibacakan selawat. Kalau disakit, bacaan selawat apa tuan? Selawat penyembuh. Apa selawat penyembuh namanya? Selawat syifa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa shifaiha. Lah kuwi diwacane kenapa? Selawat kita baca sekali Allah Taala balas kita 10 kali tuan. Jadi tuan-tuan hadirin-hadirin yang dirahmati Allah, ketika mana kita nak memuliakan masjid, kita nak datang penuh beradab, maka para ulama telah ajar, Rasulullah pun ajar kita tuan-tuan. Cuma kita ni tak nak ngikut. Kita ikut yang ekspres. Dulu hantar surat 14 hari sampai. Lepas itu telefon on spot itu pun kalau kampung sebiji publik saja. Lepas itu tukar menjadi SMS. SMS. Sekarang datanya SMS dia main WhatsApp. Datanya WhatsApp main Telegram. Datanya Telegram dah main IG. Macam-macam loh. Ya barang. Makin naik kok hebat temen yo. SMS abot emang. Nah SMS kira yang top up orang selepas. WhatsApp numpang konco, hotspot pun boleh jalan. Hebat loh saya. Saya pun tak tahu tuan. Itulah cerita dengan anak-anak muda. Jadi bagaimana kita nak beradab dengan masjid? Barang siapa yang berwudu dari rumah untuk pergi ke masjid menunaikan salat, maka ketika itu dia telah diangkat oleh Allah satu darjat tuan-tuan. Itu sebab musim Covid ni carilah darjat-darjat yang banyak ni tuan-tuan. Jangan wuduk kat masjid lagi.
Dipangkah aja semua paipnya tu. Tak boleh wuduk kat rumah. Habis ustaz macam mana terpentut jalan-jalan tet. Nak wuduk lagi tak? Sediakan satu je. Sediakan satu paip aja. Kalau wuduk sana tu boleh wuduk. Habis dapat tak fadilat 1 darjat. Kalau kat rumah wuduk tetap dapat 1 darjatnya tuan. Bila mana dia selesai berwuduk, bukan hanya jasad dia saja yang wuduk. Dah kita bincangkan kan? Yang wuduk bukan hanya jasad. Dah ke belum ni? Saya pun pening lah. Belum juga. Oh, nantilah. Kebanyakan kita wuduk ni tuan, jasad kita je. Itu sebab solat jasad je, kepala pergi BP Mall. Ya Allah, alamak tadi ada kasut cantik aku nampak. Allah dah rukuk dia. Sebabnya silapnya kita tak ikut apa yang Allah perintah, tuan-tuan. Allah dah perintahkan. Nanti insya-Allah kita bincangkan yang ni. Barang siapa yang terus menuju ke masjid, maka Allah angkat 1 darjat lagi dan digugurkan dosanya setiap langkah dia melangkah, tuan-tuan. Itu sebab kalau rumahnya dekat, langkahnya jangan panjang-panjang. Langkah itik ya, tik 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 tik. Sebab banyak langkahnya. Kalau jauh tak apa. Wah, adakah langkah itu? Itu bukan ukurannya. Hanya Allah yang mengetahui. Allah gugurkan tiap dosa, tenang. Kerananya kita nak menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah apa ni, kita dah dinaikkan darjat dah 2 dah. Dah naik 2 darjat dan dihapuskan dosanya tiap-tiap langkah. Ketika mana seseorang itu menuju ke rumah Allah dalam perjalanan di mana setengah ulama mengatakan bahawa dia mendapat akan fadilat syuhada, sama ada 70 atau 100 itu. Ulama sebut gitu juga. Ya. Ketika mana dia bergerak ke rumah Allah, dia memuji Allah setinggi-tinggi pujian. Bagaimana memuji Allah setinggi-tinggi pujian? Ini Pak, yang kita cuba adaptasikan dalam hidup kita. Nak pergi masjid memuji kerana nak masuk syurga Allah, syurga dunia. Bukannya BP Mall kalau ada offer 50%, 70%, itu bukan syurga, tuan. Kalau tak percaya sana BP Mall, kalau potongan orang ini macam very pack. Tapi Allah offer kita yang begitu tinggi di syurga dia, orang boleh dikira pula. Kenapa? Alasannya COVID. Allah, piyelah. Kalau pergi Pak Raja tu semua ada targetnya, kan? Ya, engkau pergi Pak Raja, aku ada target nak pergi Pak Raja. Apa? Beli ni. Kat mana? Kat target lah, kan? Targetnya apa? Ya target. Sekolah lah. Kat target tu, kan? Dari pagi sampai malam. Tak adanya lengang orang, tak ada. Ada tak gagak? Lengang tak ada orang masuk. Kopong lah dalam masa 2 jam. Ada? 2 jam tak ada orang masuk. Kalau kat target tu lah, ya sangat pelik. Kalau 2 jam tu merepung, reneng wong kosong tong. Anehnya kesya kalau pekerja ni, reneng wong mlebu. Aneh agak-agak. Jajal dirakam. Sedina ku eneng ndak masa neneng kotong tong. Tapi surga Allah ya kotong tong, ada waktunya. Loh, kan tempat masjid solat, tempat solat ke, sedangkan masjid itu surga. Okey, kita tengok. Apabila kita menuju ke rumah Allah, maka pujilah setinggi pujian. Bagaimana kalimahnya? Kalimah puji macam mana, tuan? Memuji Allah. Oh, Pak, apa makna kalimah memuji Allah? Tasbih, minumlah bismillah. Memuji Allah, kalimahnya apa, tuan? Kalimah memuji Allah, kalimah tahmid. Apa kalimah tahmid? Iya tu kita tahmid wa subhanallah gitu. Tahmid alhamdulillah, itulah tahmid. Okey Pak, iki koyo orang paham ke. Kalimah tasbih ni piye? Kalimah tasbih. Oh Pak, tasbih ni piye? Subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah. Takbir Allah
Akbar. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Takdis. Kurang nak krungu apa-apa ki. Takdis. Lho takkan gur poso wae. Time traweh kuwi pun nak diwaca. Apa dibaca? Pun ora arti apa maknane. Apa kuwi kalimah. Takdis. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Kuwi jenenge apa? Takdis. Apa subuhun kudusun? Oh, syukur subuh wak kudus dewi. Piye ngono? Wong ora ini kita nak tahu nama. Ada tuan-tuan ini pengalaman saya tuan-tuan, seorang anggota tentera, ya, dia nak kawin kerjanya askar, pencen jadi socar, nah, itulah. Subuh baca Fatihah, baca alhamdulillah, nak kawin kan, interview, jadi suruh baca Fatihah baca surat Al-Ikhlas, menang, saya belum hafal Ustaz. Oh, surah An-Nas, Qul binas, Malikin Nas, Ilahin Nas, surah Al-Ikhlas. Belum hafal ya. Baca surah kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baca surah Al-Ikhlas pula. Urung hafal juga. Agak-agak piye kan? Dia tak kenal maka tak tahu. Dia tak kenal tak tahu lah suruh baca surah Ikhlas, tak tahu baca surah kulhu, tahu. Kulhu Allahu ahad Allah boleh. Ini kita jangan sampai tak tahu nama-nama yang kita ungkap nih. Ya, kalau kata kita nak suruh bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha, itu bukan tasbih. Yang diungkap kepenuh itu adalah disebut baqiyatu saleh, teman-teman. Nama kalimah itu 4. Dalamnya ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Namanya ini adalah baqiyatu saleh. Iki rati catet sesuk minggu lepas tekan ngarep tekoneh ora artine. Melayu memang mudah lupa, nak Jawa eling selalu. Jawa. Jadi kita kena faham. Itu sebab apabila bergerak dari rumah ke masjid, maka pujilah Allah setinggi-tinggi pujian. Kalimah puji adalah kalimah tak balik lagi. Kalimah puji kalimah apa tuan? Bertahmid. Tahmid yang paling tinggi bagaimana? Ayat kedua dalam, kita sambung sikit lagi. Kita nak habiskan bagaimana nak beradab memasuki rumah Allah, tuan. Selalunya kita ni adabnya kita jarang nak bawa tapi kadang-kadang ni. Okey. Dalam perjalanan tadi dari rumah nak sampai ke masjid, maka kita puji Allah setinggi pujian dengan membaca kalimah tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, ya, yang menciptakan akan alam ini. Jadi itu kata guru saya, tuan-tuan, baca jangan kurang 21 kali, tuan-tuan. Baca sama dalam hati ataupun kita ungkap. Terpulanglah kita mana. Ya, kalau kita dah menjadi kebiasaan, tuan, otomatik kita nak pergi masjid dia akan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi pas kadung kaset nak lunga masjid ki mau ran baca apa-apa, ya wis kaset. Apa lu buat? Wis kaset. Jadi bacalah kalimah alhamdulillahi rabbil alamin 21 kali. Apabila sampai saja ke masjid, sebelum masuk masjid tapi berada di depan masjid, maka ketika itu tinggalkan jin syaitan, jangan ikut masuk masjid. Syaitan boleh masuk masjid tak? Tempat paling suka agaknya lagi. Macam mana? Ada masuk masjid, tuan-tuan. Nak bilalnya, nak aku sengoratan apa yang sengisatan. Contoh lah, kui setan ni wes put nunggu pengen kui kerisau kui dewe lo sengisa put dia atine pun nak orang aku masanya apa imamnya foto wae sami mawon masamu aku kene imam sing canggih bacane hebat lho kui dia kupinge trompetnya didep nih kan put megane kui mlebu kok nggawa setan gitu. Jadi bagaimana kita nak mengelakkan supaya setan jangan masuk? Itu masuk. Aduh, wah itu yang pelik tu.
Popular pula sekarang ni. Saya pun tak. Tadi saya tengah tengok dalam Facebook, kok sekali ada tu apa anak dara. Ini rupanya lagunya. Saya tanya anak, ini dia yang iyalah ini lagu ni lah. Astagfirullah, ingat ngaji. Ini lagunya masuk kena kampung pasar Batu Roh ke mak. Saya manggone nang bandar Pak aku Pak. Bandar ndi to? Tulisannya bandar Parit Rojo. Ngaku bandar, iya bandar. Megane Parit King kadang kong. Bila masalah ini. Jadi apabila kita nak masuk masjid, maka kita tolak syaitan tadi jauh-jauh. Bagaimana nak nolak syaitan? Kita baca apa tuan? Kita kalau nak tolak syaitan, itu sebab tuan-tuan, kalau orang kena histeria ke apa, bacaan ni yang paling sesuai tuan-tuan. Apa dia? Tidak ada bacaan dalam Al-Quran tu tuan-tuan, syaitan hafal kecepal lah. Orang kita tengah histeria, kita baca surah Ayatul Kursi, dibais pun baca salah demo. Saya sengkeneng rasulmu sama aku yang baca ayat kursi salah, lebih baik baca ayat meco, lekan payah. Boleh ayat meco ra cetok. Kita ni tuan-tuan baca ayat kursi pun belum tepat lagi. Kenapa? Allah dah sebut dah dalam Al-Quran tu supaya bacalah ianya 7 hentian yang ada tanda jin. Ada tanda jin. Bukan jin. Jin mata satu itu jin toncet. Zaman ni Piramli. Apa itu? Ini jin. Oh, jin mata apa? Jin mata contet, toncet. Wila omong yang Piramli. Ayatul Kursi itu jin itu dia ada berapa? Ada 6. Kalau 6, hentiannya berapa? Kalau 6 hentiannya 6 itu gitu. Hentiannya 7. Baca pertama 1, baca kedua dah 2, ketiga 3, yang keempat 4, yang kelima 5, yang keenam 6. Ada ujungnya jim lagi? Tak ada. Dia terus wakaf terus. Ikut tu. Barulah syaitan tak boleh. Tapi bukan ayat itu yang nak kita baca. Kerana kita baca ayat kursi, Allah belum balas lagi. Hanya satu kalimah Allah terus bagi kat kita. Kalimahnya apa tuan? Kita baca sekali, Allah bagi 10. Apa kalimahnya? Oh tuan, ini pergi tu. Kita baca selawat. Bacalah selawat 3 kali sebelum masuk masjid. Syaitan raisa dan hadis Rasulullah SAW, dan ketika mana Rasulullah datang ke masjid Nabawi tuan-tuan, nak masjid, terkejut Rasulullah. Kok eneng setan ngarep pintu nyapa ora gelem mlebu. Tan nyapa kowe ora mlebu, biasanya wong salat kok ganggu. Ya Rasulullah, nak sing salat diriwayatkan ada 3 orang. 2 orang tengah salat, yang seorang tidur. Ya Rasulullah, aku nak agak ganggu yang sholat itu. Gini aja gitu. Iya senang dia, tapi aku takut yang tidur tuh. Aku masuk sekali dibangun, mampus aku. Kenapa? Sebelum dia masuk tadi dia berselawat padamu ya Rasulullah. Dia sekali selawat Allah dah pagar dia. Sekali selawat pagar 10. 2 kali selawat dipagar lagi 10, dah 20. Lagi kali selawat 30 pagar dah ada. Jadi aku masuk nanti habis kena sembelih aku. Yang tidur tuh tuan. Jadi kalau nak kita supaya syaitan jangan masuk masjid, jangan masuk rumah, jangan masuk mana, kita nak masuk sesuatu tempat itu, kita baca selawat kan? Karena selawat terus Allah balas. Sekali selawat Allah balas. Kalau kita baca istighfar, baca pun tak betul kan Allah. Baca astagfirullah, asto lagi. Jangan asto kan. Jadi renung sendirilah. Kok astagfirullah, firlah. Bukan gitu. Bacalah nggak betul. Jadi berselawatlah 3 kali selawat, maka syaitan tak boleh ngikut itu kan. Maka kita masuk saja, nak masuk ke rumah Allah ini, berdoalah pada Allah, ya Allah bimbinglah aku masuk ke mana-mana pintu syurga-Mu. Wis ndonga iki mau. Ki kabeh bapak wis ndonga kabeh. Pedungane piye? Dungo arep masuk surga, Pak. Tulis gedhe njaba kono. Tulisannya apa? Arep mlebu surga. Allahumma ftah li abwaaba
Raya dibaca lagi. Ini tulisannya tak Pak Imam. Eneng kurang gede. Kau wedi ngono lho. Bukan gede tau, kau wedi. Maksudnya kuwi paham-pahamlah. Allahumma ftahli abwaba rahmati, ya Allah bantulah aku masuk mana-mana pintu surga. Maknane kuwi penak wae. Kenapa rahmatik? Rahmatik apa? Rahmat. Masuk surga dengan apa? Pahala. Dengan rahmat Allah. Abwaba, pintu-pintunya. Ya Allah, bimbinglah aku untuk masuk pintu-pintu syurga. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ojo lah bacane kur sekali tok. Sebelum mana baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ulang-ulang kurang kali sak karepmu lah. Janji ojo ora maca. Bacalah doa nak masuk ke surga Allah. Kerana rumah yang Allah hamparkan ini adalah surga yang diletakkan di dunia. Kenapa? Itu sebab masuk surga jiwa kita tenang. Sehingga Allah kata, ya ayatuhan nafsul mutmain. Nah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Apa yang Allah nak suruh tu? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Mari kata Allah. Rene masuk kumpulan ni wong sing reda aku reda dia reda. Sebab kuwi salat jamaah tuan-tuan. Allah irji ila rabbiki. Marilah masuk golongan yang aku reda, mereka reda. Siapa golongan itu? Fadkhuli fi ibadi, mereka-mereka yang melakukan ibadah. Nabi melakukan ibadah, Allah pun ngomong tuan, wadkhuli jannati, masuk surga lah kau mana pintu yang kau suka. Itu sebab minta doa dengan Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik tuan-tuan. Jangan tak dibaca pula. Dah masuk saja niat lo, malaikat hati tu depan pintu, bukan malaikat rakam. Malaikat rakam dia taruh pita kat situ, dia relax tidur. Tapi malaikat kau ora tidur, dia sentiasa mencatit. Malaikat dia catit, dia tak ada rakam, catit. Masuk je dah dapat satu kemuliaan, dia tunggu lagi. Korang niat-niatnya apa orang kuih ni? Apa berpar disko apa ye? Jadi kena niat bagaimana? Niat masuk surga Allah. Dengan niatnya nawaitu i'tikafi hadzal masjid. Ya Allah, aku mandek nang surgamu iki ya Allah. Ya, jadi segala apa yang kita buat adalah pahala tu. Catat. Lepas dah masuk, dah kita niat, kita muliakanlah masjid ini supaya kita dimuliakan oleh Allah. Jadi dengan mendirikan solat kemuliaan. Apa solat kemuliaan dan? Tahiyatul masjid. Kena dirikanlah solat tahiyatul masjid. Ini saya sarankan aja tentang buat tak buat terpulang. Kalau kita solat maghrib nih, sebab maghrib nih tuan, azan dengan aqamah itu disegerakan. Dia sebenarnya kalau solat qabliyah maghrib itu adalah ghairu muakkad, lemah dia. Jadi kalau nak gantikan yang lebih baik, masuk terus tahiyatul masjid, itu lebih baik. Lepas tu aqamah. Tapi kalau yang dah solat kok semua dah standby, lepas azan terus aqamah lah. Kerana dalam hadis Rasulullah, solat rawatib itu kalau maghrib adalah selepas maghrib, 12 rakaat yang perlu dijaga. Itu nanti bila saya ada membincangkan bab solat-solat sunat. Jadi dah masuk tadi ni, kita niat, dah kita muliakan masjid dengan 2 rakaat solat tahiyatul masjid. Itu sebab tuan-tuan, orang yang solat akhir solat tadi Allah muliakan dengan membaca. Kita solat tuan, Allah nak muliakan kita. Kita baca apa tuan? Last kali ketika duduk baca apa tuan? Baca tahiyat lah. Tahiyat itu kemuliaan. Itu sebab diletakkan tahiyatul masjid. Orang yang solat Allah anugerahkan kemuliaan pun tak perasan. Atah, kau baca atah tu macam mana tu tuan? Tak sah solatnya kalau atah. Kalau entah ya ramateng. Ni.
Jangan sebut at-tah, tapi bunyinya at-ta sahaja. Karena ta dengan ha tak ada hubungan dia, tak ada hubungan sulit, tuan-tuan. Tapi ha dengan at-tahiyyah, ha dengan ya ada hubungan sulit. Kenapa? Ya ada tasdid. Tapi dengan ta dengan ha dengan ya itu tak ada hubungan sulit, tuan. Wah, kenapa Ustaz hubungan sulit? Tak ada kaitan. Yang sebut atah itu kenapa? Tak sah menambah huruf. Bacaan ini kenapa macam mana? Atahi, atahi, hurufnya ca. Ya macam asto, jangan atohi. Jangan. Tapi kenapa asto? Nah itu yang Jawa loh Ustaz. Huruf to ada, tapi dia bukan huruf to. Nah, kalau dalam istighfar. Jadi kita muliakan. Orang yang sholat juga Allah muliakan dengan membaca kemuliaan, membaca tahiyat namanya. Kemuliaan. Dah baca tahiyat Tuhan. Kita kan dah masuk dalam syurga. Apa yang Nabi Allah Ibrahim berikan kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj di langit yang ketujuh? Apa yang Allah pesan pada Rasulullah Tuhan? Suruh apa Tuhan? Ini Isra Mi'raj ada kuliah tak? Tak dicerita ke? Lu yahono yah ini sembah ayah ora ono. Ayah ono sembah ayah ora ono wis ninggal. Ayah wis ninggal. Ayah ono sembah ayah ora ono. Diwale ayah ono ayah ini ojo sembah ora reti. Apa yang Nabi Allah Ibrahim ajar kepada Rasulullah sehingga kalimat itu menuntut yang disebut ayat apa tadi? 4 ungkapan. Apa nama ayat tu? Ayat-ayat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Apa namanya ni? Apa namanya Pak? Tak kamu mesti omong ni apa? Lali meneh. Baqiyatu saleh. 4 kalimah yang diungkap. Maka ungkaplah itu Rasulullah, Nabi Allah Ibrahim, ya Rasulullah ajarkan akan umat-umatmu benih-benih syurga. Apa yang diungkap? Itulah kalimahnya. Kita masuk masjid ni jangan tak bawa benih. Dah masuk kebun, benih sawit tak bawa. Nak tanam apa kita? Kebun dah ada. Nak tanam sawit konon, benih tak bawa. Kau kerja apa tahu yang? Jadi dah masuk dalam syurga Allah, dah masuk dalam masjid. Allah Rasulullah pun dah diberitahu oleh Allah Nabi Allah Ibrahim benih-benih syurga. Apa benih syurga? Baqiyatus soleh. Yang kita tak bawa kenapa? Dah selesai muliakan masjid, maka tanamlah benih itu dengan membaca 4 kali kalimah, sebab dia ada 4 kalimah. Baqiyatus soleh ni subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, 4 kali baca tuan. Kenapa? Sebab dia 4. Jadi 4 kali baca. Kata guru saya tuan-tuan, maka tanamlah dia dengan menggunakan jari tasyahud, jari syahadah ni tuan. Ketuk depan kita. Itu sebab tuan-tuan, solat itu mempunyai 5 pandangan. Tapi kalau kita masih gagal dalam pandangan dalam solat, sebenarnya kita gagal dalam solat. Kan dah kita bincang pandangan solat itu 5. Dah ke belum? Kok semua belum kipi gitu? Terus barangkali tu dia urung nopo ngomong sak beres Itu sebab kita ni kalau gagal dalam pandangan dalam solat pun gagal. Sebenarnya kita gagal dalam solat tak? Kerana tidak memahami tata krama solat. Kita main lagar wai. Jangan. Karena solat itu mempunyai 5 pandangan. Kenapa? Itu sebab apabila kita selesai solat tahiyatul masjid, kita membaca baqiyatus soleh 4 kali, kita tanam. Ini guru saya pesan, ini petua. Jangan ambil yang pemuda tuan. Ambil yang petua. Pemuda jangan ambil, takut ngerempet aja. Ambil yang petua. Dia kata apa? Guru saya sebut, apabila baca kamu selesai baqiyatus soleh, maka tanamlah benih itu dengan mengetuk tempat duduknya tuan-tuan. 1, 2, 3. Dengan kalimahnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. 3 kali. Di mana? Antara 2 lutut kita. Kerananya kita ketika hari Jumat, inilah ramai orang yang ngantuk tawaduk ngorok ni selalunya. Padahal bukannya sampai 5 jam pun. Dengar khutbah tuan, jenenge ngantuk nyapok ngantuk, aku mau nyawit. Apa kena mengenai ngantuk karo nyawit?
Tak ada kena-mengena. Kenapa? Ngantuk kerja Allah. Kita ngantuk letih itu kerja Allah semua. Allah yang bagi. Kerananya secara logiknya kita. Jadi logiknya itu patut. Bagaimana kita nak dengar khutbah jangan ngantuk. Ni perkaranya yang kena kita buat. Sebab kita ngantuk, masuk masjid saja syaitan pun ikut. Kita duduk, syaitan pun put. Matanya pun dah lah duduk terus ngene pula ngono. Nang dengkul iki salah nang dengkul ngono. Dia tu kaget macam iya. Sengweti nak dia ngiler lagu itu. Tiba turu tenanan. Yang ini kita tak. Sebab jangan mendagu di dalam masjid. Ada sang ulama mengatakan haram kan. Tapi asas basicnya makruh saja. Ya, jangan mendagu. Saya dah baca ustaz. Tapi ngantuk juga. Member sebelah bawah itu sebab dia dari jarak jauh. Jangan toleh member tu. Kita yang ngantuk. Jadi Rasulullah kata apa tuan? Kalau kita mengantuk dalam mendengar khutbah, apa kita buat dengan kawan sebelah? Jangan ngantuk, maka luputlah pahala Jumaat. Jadi nak buat macam mana? Rasulullah ajar Imam Bukhari Muslim tuan. Hadisnya. Apa dia? Tukar tempat. Ngantuk no, cut. Yang member no. Member arti kaget dia. Itu sebab kalau kita ngantuk, member sebelah nak kena faham kita tu. Maksudnya tukar tempat itu sunnah. Kita kena tukar. Rasulullah yang sebut kalau ngantuk ketika mendengar kuliah, mendengar khutbah, kita tukar tempat. Ataupun ini macam mana saya nak tunjukkan ni tuan-tuan. Saya kena beralih ni. Ya. Ataupun macam mana? Ini tolong ambil. Kita duduk pun tak seduduknya orang-orang yang berilmu. Ni masya-Allah. Itu sebab apabila kita selesai saja solat tahiyat akhir, ya, tahiyat akhir, kita tahiyatul masjid contoh, dah selesai, assalamualaikum, maka bacaannya adalah selepas itu membaca baqiyatus soleh. Apa baqiyatus soleh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mana yang kita nak ketuk? Maka di antara dua lutut sini kan. Kerana inilah pandangan ketika kita membaca tahiyat. Duduk je, tengok sini, jangan tengok tempat sujud, jangan tempat lain. Lagi senang dia. Sebab syaitan duduk kat sini kan. Dia pun terompet bukan kecil, pailang-pailang punya. Dia put kita tengok tempat lain. Senang aja dia. Put beruangan gitu. Dah tahiyat akhir beruangan pula. Kenapa? Kita tak tenung dia. Kita tenung dia pun terkejut. Dia tengok aku. Kan dia terkejut. Tengok. Kerananya pandangan masa duduk adalah pandangan tasyahud namanya. Ni kat sini tempatnya. Jadi apabila selesai membaca baqiyatus soleh, maka dengan gunakan jari tasyahud ini ketuk 3 kali. 1, 2, 3. Dengan membaca kalimah hauqalah. Ini tak dicatat, tak tahulah saya ingat ke tak ingat ni. Hauqalah. Lepas tu duduknya orang-orang berilmu, wali-wali ataupun kiai-kiai. Kalau duduk macam mana tuan? Kita duduk pun sembarang gitu, ya kaki gini-gini. Allah dengkul bersakit. Sebenarnya kita ni vaksin untuk kita tak dapat. InsyaAllah satu hari nanti saya akan turunkan vaksin Allah SWT daripada segala penyakit. Ya, itu kerja Allah. Itu sebab kalau duduk tuan-tuan, duduklah kalimah la ilaha illallah. Bagaimana nak duduk? Pastikan kaki kiri ni ibu jari pada ada di pelipat dan kaki ni ada depan ni. Kalaulah orang berilmu itu sebab kalau kita tengok kiai-kiai duduk dia akan angkat ni. Angkat ni maksudnya dia orang tu berilmu tuan-tuan. Biasanya dia panglima, bukan pangnam atau simpang 6, bukan. Panglima kan. Dia duduk macam gini. Itu sebab kita tengok kiai, kalau agak-agak dia ada orang cabar, dia akan tolak. Dia akan gini tuan. Tengok orang yang berilmu. Selalu ni guru-guru, bukan guru silat tuan, dia guru solat. Kerana guru silat tak ngajar solat itu bukan guru silat. Saya dah sebut dah banyak kali. Seorang guru silat tidak mengajar solat anak muridnya, itu bukan silat tuan. Bagaimana Syekh Khumairi ajar pada anak muridnya solat yang benar, kerana dia nak mengajar solat tuan. Jadi duduknya kita ni jangan sebelah dalam. Kaki kanan jangan dalam. Maksudnya kita, syaitan mudah ganggu kita.
Sebab pergerakan ini tuan susah nak bergerak. Tapi kalau pergerakan yang ini syaitan ngeri, takut orang ni duduknya para wali tuan. Dia mudah bergerak. Serangan dari depan belakang dia boleh tangkis dengan kaki je tuan. Ni. Itu sebab kalau duduk gini maksudnya dia itu macam nak dicabar orang. Jadi dia nak tunjukkan kekuatan dia melalui kalimah la ilaha illallah. Inilah kalimahnya. Itu sebab kita jangan tak ada sunnah Rasulullah. Saya selalu berdoa pada Allah supaya masjid ini ketika solat sunnah Rasulullah ada tuan. Tapi sekarang saya belum nampak. Kita ni solat ni apa tau? Adalah sunnah. Tapi kenapa tak dibawa sunnah Rasulullah? Solat ini sunnah ke? Solat adalah sunnah. Sunnah yang wajib tuan-tuan. Apa maksud sunnah? Apa maksud sunnah? Perbuatan Rasulullah. Jadi apabila kita dah duduk macam gini, jangan gini. Setan kat sini ni, kita pun gitu. Dia apa lagi trompet dia lagi laju, pus. Kita pun sama gitu. Yang kawan pula. Jangan. Bagaimana kalau kita ngantuk? Ini guru saya pesan. Sekiranya kita ngantuk, maka masa itulah kita bersilat. Itu sebab silat tu dalam mana? Maka bila kita ngantuk, ni lutut kita ni menggunakan tangan kiri, tarik dia, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Taruh balik. Apa rasa? Cuba buat. Kalau dengar khutbah cuma 45 minit ngantuk, orang yang mancing 5 jam tak ngantuk-ngantuk kan? Ada mancing dia ngantuk? Baliklah bau. Kenapa dia tak ngantuk? Sebab fokus. Kita mendengar khutbah, fokuslah. Ini tak fokus. Kenapa orang mancing tak ngantuk? Ya, dia balik kerja pukul 6 petang, OT balik pukul 7, pukul 8 mancing tuan. Dia boleh pergi lagi tak tidur sampai pukul 12 tahun. Padahal dia kerja dari pagi sampai petang, OT lagi balik pukul 7. Tak penat-penat pun, tak ngantuk time mancing. Sebab fokus. Itu sebab kalau kita ngantuk kan, dia punya ilmu guru saya turunkan, tepuk ni. Dia terkejut syaitan. Syaitan duduk kat depan ni. Ketika mana seorang manusia duduk, syaitan ada kat sini. Kalau ada solat 5 tempat. Jadi kita kena pandang dia. Tarik. Member sebelah pun kaget. Dia ingat nak bersilat. Padahal dia bersilat dengan syaitan. Kenapa kita perlu dengan silat dengan syaitan kan? Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Itu anak Adam, kau jaga-jaga pasal syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Itulah musuhmu yang paling nyata. Baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekali je, wala haula wala quwata illa billah, ketuk dia. Baca duduk. Rasanya apa? Buat sendiri. Ya, tuan-tuan hadirin dirahmati Allah. Ini adalah kaedah bagaimana kita nak beradab, nak memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tak beradab tuan. Itu sebab kita masuk, kita kena muliakan. Barang siapa yang memuliakan masjid ini, siapa yang duduk di dalamnya, Allah muliakan dia. Ya Allah Tuhan, masuk rumah Allah ni dah mulia kan, lagilah dalam syurga. Itu sebab siapa yang keluar daripada masjid ini ketika mana? Keluar mana? Pergi mancing. Ada majlis ilmu, dia pergi mancing. Apa Allah selarkan? Allah rakamkan dalam Al-Quran. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah orangnya yang berlaku zalim, diingatkan akan ayat-ayat Allah, dia mungkur apa? Wangsul lah, dia keluar. Maka tunggulah, itulah dosa yang paling besar kata Allah. Ya Allah Tuhan, janganlah gitu. Kita sanggup pergi tempat mancing, tempat nak ada roti canai ngeteh. Iya, kalau ngeteh setengah jam dengan kawan, kurang-kurang 1 jam. Iya, tak ada dalam kedai itu setengah jam, semuanya cukup 1 jam. Iya, kalau 1 jam, kalau tak 1 jam 2 jam. Kat sini pun ada 2 jam agaknya. Iya, 1 jam juga. Okey, tuan-tuan hadirin dirahmati Allah. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Mohon ampun dan maaf kan. Kok kelewat lagi, kok menengai lu. Pukul piro lu lebih kan. Okey, ini idea, suggestion or question.
Ada persoalan. Soal. Hendak balik. Iya balik. Walam dhalin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la ta'ansir fa inna taysiraka la 'ansira 'alaika yassir. Allahumma tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم اللهم أعوذ بك من البراس والجنون والزلزال ومن سيء الأسقام ربنا اغفر عنا عذاب إنا مؤمنون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعنا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل دينهما فينا ولا معنا ولا نبعنا شكي والمطرود ولا محروما وهب لنا مسيئنا المسلمين وقاصرنا لعملنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim.